Hello dear students and viewers. Welcome back to my online English class in You Too Can Learn English channel. I hope you all are well by the grace of Almighty and enjoying your times. I'm Milan Mondal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. It is a matter of great joy that regularly I'm uploading video classes on English in three different areas. Actually, if you watch my video class, that is video in my introductory class, that where I have told you that I take the classes by taking three different aims, and those are for English for academic subject like ACC level or English literature, and English language learning, and another is for preparation on English for any kind of competitive exams like VCS, varsity exam, etc. etc. That I have in my mind these three areas or of English uses for which I make or take regular online English class through this channel. And as usual, today I'm here with another online English class for the students of ACC level, because actually I am taking the classes for ACC level regularly because this is their academic necessity, and especially the students of second year who are supposed to be in second year in ACC level, and those who are going to take part in the ACC examination the next year. I take classes for them, especially because for the epidemic situation of COVID-19, educational institutions are closed down for sign day, and so classes have not been taken regularly, so students may not have been the right guidance how they have to study, and for that purpose I'm taking classes mostly for the students of ACC level, though I also taking classes for the other two areas. So okay, no problem. Today I'm going to read another important passage from the textbook, that is English for Today of the ACC level. And the text or the passage is from Unit 10, Lesson 5. If you watch my video classes, you will find that whenever I take any class, I have a serial of classes for any particular topic that I am taking classes, especially on Unit 10. And there are 5 lessons, and this is the last lesson, that is the 5th lesson. And today I am going to finish taking classes, that is reading passages from this unit. And if you find your open your book and go to the page where the lesson 5 is, you will find that the title of the lesson is the peace movement. Because if we go to the table of content of the textbook, we will find that the main title of the unit is peace and conflict. So peace movement is another important topic here in this unit, and it has been included in lesson 5. Okay, dear friends, I hope you have the textbook with you and pen and paper ready beside you, so that you can take down anything that is important for you to learn. So okay, let's go to your textbook. So dear students, here your textbook. And if we go to the table of content, you will see what I have already said, that there are 5 lessons, and I have already taken 5 different classes on
these 4 lessons because I have taken 2 classes on lesson 1 because there are 2 poems and I have read them and represented them before you through 2 different classes. But today I'm going to finish this unit by reading the passage from lesson 5, and the passage is the peace movement. So let's go to the page where the lesson is. So dear students, we are here at page 138. That is the page in English for today. You will find the lesson number 5, the peace movement. And I think from the very title you could understand what would be the main topic of this passage. এই প্যাসেজের মেইন টপিকটা কি হবে তোমরা অলরেডি অনুমান করতে পেরেছো যে পিস মুভমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি। মুভমেন্ট মানে আমরা জানি আন্দোলন, তাহলে পিস মুভমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝবো? পিস মানে শান্তি। অর্থাৎ আমরা আজকে কথা বলতে যাচ্ছি শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে, কারণ আমরা পূর্ববর্তী 4টি লেসনে বা 5টি ভিডিওতে আমরা জেনেছি আসলে কনফ্লিক্ট কি এবং কিভাবে আমাদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে, how much damages or havoc is caused by war. যুদ্ধ দ্বারা কত ক্ষতি আমাদের হয় সেই বিষয়ে আমরা জেনেছি। সুতরাং এই যুদ্ধকে থামানোর জন্য, যুদ্ধ যেন প্রতিনিয়ত না ঘটে, এর জন্য আমাদের কিছু আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, কিছু সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন হয়, কিছু বিশেষ সংগঠনের প্রয়োজন হয় যাদের সাহায্যে যুদ্ধকে যতটুকু সম্ভব দূরে রাখা যায়। তো এই বিষয়ে we are going to know today. তাহলে আমরা সরাসরি প্যাসেজে চলে যাই। এবং ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা তোমাদের বইটি অবশ্যই সাথে রাখবে, কারণ এই ইউনিটের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ হলো এটি। এছাড়াও রয়েছে হোয়াট ইজ কনফ্লিক্ট, দ্যাট ইজ লেসন 2। তাহলে লেসন 2 এবং লেসন 5 এই দুটো প্যাসেজ কিন্তু এই ইউনিট থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তোমাদের যে কোশ্চেন, বিশেষ করে সিন প্যাসেজ হিসাবে এই কোশ্চেন গুলো সেট করার অনেক সম্ভাবনা থাকে। and if you assist the or study the previous broad question, you will find that this is one of the most important passages for you. Actually আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বা আনইম্পর্টেন্ট বলে কোনো ক্লাস নিচ্ছি না। আমি রেগুলারলি প্রতিটি লেসনের প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি লেসন আসলে ধারাবাহিকভাবে নিয়ে যাচ্ছি। এর ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ অগুরুত্বপূর্ণ সবগুলো লেসনই থাকবে, কিন্তু তোমাদেরকে আসলে সবগুলো লেসনই প্রথমত পড়ে ফেলতে হবে। দেন ইউ হ্যাভ টু টেক প্রিপারেশন অন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সো দ্যাট ইউ ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড ফর ইউর এক্সাম। তাহলে প্রথমত তুমি ইংরেজি শেখার জন্য সবকিছুই পড়ে যাবে, বিকজ ইউ আর লার্নিং ইংলিশ, ইউ আর লার্নিং নিউ ওয়ার্ডস, নিউ information, everything else. And then whenever you are going to take preparation for your final examination, then you have to keep in mind that you have to take preparation for particular passages or lessons. সবগুলোতে নয়, তাহলে শেখার জন্য সবগুলো পড়বো, কিন্তু পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য আমরা ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ গুলোকে একটু বাছাই করে পড়বো। অবশ্য আমি সবগুলো ইউনিটের লেসন গুলোকে পড়ানোর পর আমি আলাদা করে তোমাদের বিশেষ করে 10 থেকে 15টি লেসন গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো তোমাদের, সেগুলো আলাদা করে দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাই দিব যে এই লেসন গুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বাকি লেসন গুলো তোমরা অবশ্যই পড়বে তোমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য এবং ইংলিশ ওয়ার্ড বেশি বেশি করে অর্জন করার জন্য। তা চলো আমরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজটি পড়ে ফেলি। আ পিস মুভমেন্ট, একটি শান্তি আন্দোলন। তাহলে এইখানে আমরা একটু তথ্যটা বলে নিই, গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য। পিস মুভমেন্ট, আর্টিকেল হচ্ছে এ, যেটা ডিটারমিনার, পিস হচ্ছে নাউন, মুভমেন্টও হচ্ছে নাউন, কিন্তু এই যে নাউন ফ্রেজটি গঠিত হয়েছে তার সাথে পিস এখানে নাউন হওয়া সত্ত্বেও, মানে গঠনগত দিক থেকে নাউন হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু আসলে নাউন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বসেছে, কারণ সে এই পিস ওয়ার্ডটা দিয়ে কিন্তু এই মুভমেন্ট নাউনটাকে মডিফাই করা হচ্ছে। একইভাবে দেখো সোশ্যাল মুভমেন্ট, এইখান থেকে কিন্তু সোশ্যাল আবার অ্যাডজেক্টিভ, সরাসরি অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ মুভমেন্ট হচ্ছে নাউন। তাহলে এই সোশ্যালের মতোই প্রিমোডিফায়ার হিসেবে কিন্তু পিস বসেছে, অর্থাৎ পিসটা নাউন, কিন্তু এখানে আপাতত সে কাজ করছে কিসের? অ্যাজ আ নাউন অ্যাডজেক্টিভ। সুতরাং এই পিস এখানে নাউন অ্যাডজেক্টিভ, এবং তোমরা মনে রাখবে যে নাউন অ্যাডজেক্টিভ কি বলছে, কারণ এটাই হয়তো তোমাদের সেকেন্ড পেপারের একটা যে মডিফায়ার যে প্যাসেজ সেই হিসেবে দিয়ে যেতে পারে। অতএব সবসময় খেয়াল রাখবে যে হোয়াট এভার ইউ স্টাডি, হোয়াট এভার ইউ রিড, ইউ হ্যাভ টু বি মাইন্ডফুল সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট হেল্প হোয়েন এভার ইট ইজ নেসেসারি। যখনই প্রয়োজন হবে তার ক্ষেত্রে সেই জন্য হেল্প তোমরা সেটা পাও। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, চলো আমরা পড়ে ফেলি। আ পিস মুভমেন্ট ইজ আ সোশ্যাল মুভমেন্ট। তাহলে শান্তি আন্দোলন হলো এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন। তাহলে এটা কিন্তু দেখো গঠনটা কি, সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব
প্লাস হলো নাউন কমপ্লিমেন্ট। তাহলে এখানে আমরা 3 নম্বর যে স্ট্রাকচার, আমি যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো তোমাদের নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছি, আমি অলরেডি 4টি স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করেছি। তার ভিতরে কি ছিল? সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস নাউন কমপ্লিমেন্ট। তাহলে এই গঠনটা ঠিক তাই, যা বেসিক সিম্পল যে সেন্টেন্স গুলোর গঠন। তাহলে শান্তি আন্দোলন হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন দ্যাট সিক্স টু অ্যাচিভ, যে আন্দোলন কি করতে চায়? সিক্স টু অ্যাচিভ মানে অর্জন করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কি অর্জন করার? আইডিয়াস, কিছু আদর্শ। তাহলে শান্তি আন্দোলন হচ্ছে এমন এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন যে আন্দোলন কিছু আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা অর্জন করতে চায়। এখন আদর্শগুলো কি কি? যেমন দ্য এন্ডিং অফ আ পার্টিকুলার ওয়ার অর অল ওয়ার্স, কোন একটি বিশেষ অথবা সব ধরনের যে যুদ্ধ আছে সেই যুদ্ধের অবসান। এন্ডিং মানে কি? অবসান বা শেষ। তাহলে আদর্শগুলোর মধ্যে প্রথম যে আদর্শটি এখানে বলা হচ্ছে তা হচ্ছে যুদ্ধের অবসান। সেটা কোনো বিশেষ যুদ্ধ হোক অথবা পৃথিবী থেকে একদম যে কোনো যুদ্ধ হোক, তা যদি অবসান করা যায় তাহলে সেটা হবে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর। অতএব এই আন্দোলনের এটা একটা আদর্শ। আরেকটা আদর্শ হচ্ছে কি? মিনিমাইজ ইন্টার হিউম্যান ভায়োলেন্স ইন আ পার্টিকুলার প্লেস অর টাইপ অফ সিচুয়েশন। অথবা কি করা? মিনিমাইজ, কমানো, ইন্টার হিউম্যান ভায়োলেন্স মানে কি? মানুষের মধ্যকার। তাহলে মানুষের মধ্যে যে সহিংসতা রয়েছে সেই সহিংসতাকে কমানো। কোথায়? ইন আ পার্টিকুলার প্লেস, কোন একটা বিশেষ জায়গায়, অর টাইপ অফ সিচুয়েশন অথবা যে কোনো পরিস্থিতিতে, বা এই ধরনের যে কোনো জায়গাতে বা যে কোনো পরিস্থিতিতে যে মানুষের মধ্যে যে সহিংসতা রয়েছে সেই সহিংসতাকে কমানো, এটাও একটা আদর্শ। আরো কি আদর্শ? ইনক্লুডিং ব্যান অফ গানস। আর আদর্শের মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ বা বাতিল। তাহলে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞাও তাদের আদর্শের একটি অংশ। তাহলে এখানে যে আদর্শের কথা বলা, আইডিয়ালস এর কথা বলা হলো, তার ভিতর থেকে 3টা আদর্শের কথা এখানে মোটামুটি বলা হয়েছে। প্রথম আদর্শটি হচ্ছে যুদ্ধের অবসান, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষের মধ্যকার যে সহিংসতা, সেটা যে কোনো জায়গায় অথবা বিশেষ কোনো জায়গায় ঘটছে এমন একটি বিষয়। মূল কথা হলো মানুষের মধ্যের যে সহিংসতা সেটাকে কমানো এবং যদি সম্ভব হয় অস্ত্রকে পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণ। এই হলো আদর্শ। এন্ড দেখো, এটা কিন্তু হচ্ছে কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখান থেকে শুরু করে এই অংশটুকু হচ্ছে কিন্তু একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আবার এন্ড দিয়ে যখন যুক্ত হয়েছে, এই এন্ড এর পর যে ইজ রয়েছে, এই ইজ এর সাবজেক্ট কিন্তু আবার এই পিস মুভমেন্ট, মানে এখানে ইট ধরতে পারি। কারণ আমরা জানি এন্ড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স যুক্ত হয় তাহলে সাবজেক্ট যদি একই হয় তাহলে আমরা এন্ড এর পরে কিন্তু সাবজেক্টটাকে উল্লেখ করি না। তার মানে এখানে সাবজেক্ট একই, কারণ এই এন্ড দিয়ে যুক্ত হয়ে যে একটা কোঅর্ডিনেট ক্লজ এটা হচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। এই প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্ব ছিল হচ্ছে ইজ, আবার এখানে যে কোঅর্ডিনেট ক্লজ তার ভার্ব হচ্ছে ইজ। তাহলে ইজ লিঙ্কড এখানে মেইনলি ভার্বটি। তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট বলতে পিস মুভমেন্ট কে বুঝবো। তাহলে কি বলছে? আ পিস মুভমেন্ট ইজ অফেন লিঙ্কড, মানে কি? সম্পর্কযুক্ত থাকে, মানে জড়িত থাকে বা হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেটা আমরা বলছি। তাহলে অনেক সময় পিস মুভমেন্ট কি থাকে? সম্পৃক্ত থাকে, যুক্ত থাকে কার সাথে? টু দ্য গোল অফ অ্যাচিভিং ওয়ার্ল্ড পিস। তাহলে এই যে এত কিছু যে করছে পিস মুভমেন্ট সামাজিক আন্দোলন হিসাবে, তার প্রধানত সম্পর্কিতই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পিস মানে বিশ্ব শান্তিকে অর্জন করার যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যটাই হচ্ছে তাদের মেইন ব্যাপার আর কি। তাহলে শান্তি আন্দোলন যা কিছুই করুক না কেন, এ আদর্শ সে আদর্শ যে আদর্শ তারা অর্জন করতে চাক না কেন, তাদের মূল যে সম্পৃক্তকরণ, মূল যে অন্তর্ভুক্তিকরণ, সেটা হলো বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য। তাই তো? তাহলে পিস মুভমেন্টের সাথে প্রধান যে লক্ষ্যটি সম্পৃক্ত তা হলো বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে এই হচ্ছে একটি বড় একটা সেন্টেন্স, এটি হচ্ছে একটি কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। অতএব আমরা এখানে পিস মুভমেন্টের সংজ্ঞাটা বুঝলাম এবং পিস মুভমেন্টের প্রধান যে লক্ষ্য সেটা কি সেটাও বুঝলাম। তাহলে এই যে তারা এই আদর্শগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের এই যে লক্ষ্য রয়েছে, তাহলে এগুলো তো পূরণ করতে হবে, তাই না? এখন কিভাবে পূরণ করা যায়? কিভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা যায়? কিভাবে মানুষের মধ্যে সহিংসতা কমানো যায়?
কিভাবে অস্ত্র নিষিদ্ধ করা যায়, এই যে লক্ষ্যগুলো, এই লক্ষ্যগুলো এখন কিভাবে অর্জন করা যায়, তা সেই অর্জনের উপায়টা এখানে বলা হয়েছে বড় একটা সেন্টেন্স দিয়ে। একটু ধীরে সুস্থে পড়বো, কারণ এখান থেকে ফ্লো চার্ট আসার অনেকখানি সম্ভাবনা থাকে। তাহলে বলছে মিনস, এই মিনস মানে আসলে উপায় বোঝাচ্ছে, মিনস মানে কিন্তু বলতে বোঝায় না, আমরা এই ওয়ার্ডটা খেয়াল রাখবো যে মিনস মানে হচ্ছে উপায়। তাহলে মিনস টু অ্যাচিভ দিস এন্ডস, এই দেখো টু হচ্ছে কিন্তু পোস্ট মডিফায়ার, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ কিন্তু নাউনকে পোস্ট মডিফাই করতে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে উপায়, কিসের উপায়? টু অ্যাচিভ দিস এন্ডস, এন্ডস মানে কি? লক্ষ্য। এই যে লক্ষ্য বা আদর্শ, এই যে গোল, তাই না, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের মধ্যে সহিংসতা দূর করা, এই যে লক্ষ্যগুলো, তাহলে এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের যে উপায়, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি কি? তাহলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা যে আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যগুলোকে পূরণের জন্য যে উপায়, সেই উপায়গুলোর মধ্যে হলো কি কি? অ্যাডভোকেসি অফ প্যাসিফিজম। প্যাসিফিজম মানে কি? শান্তিবাদ। অ্যাডভোকেসি মানে কি? সমর্থন, অর্থাৎ শান্তিবাদকে সমর্থন করা। তাহলে আমরা যদি শান্তিবাদকে সমর্থন করি, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো সহিংসতা বাঁধবে না। তাহলে এটাও হচ্ছে একটা উপায়। নন ভায়োলেন্ট রেজিস্ট্যান্স। নন ভায়োলেন্ট মানে কি? অহিংস, তাই নাকি? যা দিয়ে মানুষের কোনো সহিংসতা, মানুষের মধ্যে কোনো সহিংসতা হবে না, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে না, বরং নন ভায়োলেন্ট বলতে আমরা বুঝবো অহিংস। অহিংস কি? রেজিস্ট্যান্স। রেজিস্ট্যান্স বলতে আমরা কি বুঝবো? রেজিস্ট্যান্স বলতে আমরা বুঝবো প্রতিরোধ বা বাধা। তাহলে নন ভায়োলেন্ট রেজিস্ট্যান্স বলতে আমরা বুঝবো অহিংস যে প্রতিরোধ, সেটাকে। তাহলে এটা হচ্ছে একটা উপায় আমাদের লক্ষ্য পূরণের। আর উপায় কি কি রয়েছে? ডিপ্লোমেসি, কূটনীতি। আর উপায় কি কি রয়েছে? বয়কটস। বয়কটস মানে কি? কোনো কিছু পরিত্যাগ করা বা হচ্ছে বাতিল করা, সভা সমিতি অনেক সময় আমরা কি ছেড়ে চলে যাই। তাহলে ডিপ্লোমেসি বলতে আমরা কূটনীতি বুঝছি। আর কূটনীতি বলতে আমরা কি বুঝবো? কূটনীতি বলতে বিভিন্ন কূটনৈতিক যে দল রয়েছে, তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করা, তাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডিপ্লোমেসি, বা কোনো কাজ সমাধা করা ইত্যাদি। বয়কটস মানে হচ্ছে সভা সমিতি ইত্যাদি পরিহার। ডেমনস্ট্রেশনস মানে আমরা কি বুঝবো? ডেমনস্ট্রেশনস মানে আমরা বুঝবো হচ্ছে বিক্ষোভ। আমরা যেমন দেখি বিভিন্ন দেশে, আমাদের দেশেও লাঠি সোটা নিয়ে হোক, প্ল্যাকার্ড নিয়ে হোক, ব্যানার নিয়ে হোক, মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে, যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডেমনস্ট্রেশনস। এছাড়া রয়েছে পিস ক্যাম্পস। পিস ক্যাম্পস মানে কি? শান্তি শিবির। যে কোনো একটা জায়গাতে গিয়ে যেখানে যুদ্ধ বাঁধতে পারে বলে মনে হচ্ছে, যেখানে সহিংসতা ঘটতে পারে বলে মনে হচ্ছে, সেখানে মানুষজন গিয়ে একসাথে কিছুদিন অবস্থান করবে, যাতে ওই মানুষগুলো থাকার কারণে হয়তো সেই জায়গাতে আর সহিংসতা হবে না বা যুদ্ধ বাঁধবে না। এই জন্য বলা হচ্ছে শান্তি শিবির প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও তাহলে এখানে আমরা কিছু পেলাম উপায়। এছাড়া কি পাচ্ছি? সাপোর্টিং এন্টি ওয়ার পলিটিক্যাল ক্যান্ডিডেটস। এবং সাপোর্ট করতে বলা হচ্ছে, সমর্থন করতে বলা হচ্ছে কাদেরকে? সেই সকল প্রার্থীদেরকে, মানে রাজনৈতিক প্রার্থী, দলীয় প্রার্থী যারা কি এন্টি ওয়ার, তাহলে যারা যুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক যে ক্যান্ডিডেট রয়েছে, প্রার্থী রয়েছে, তাদেরকে সমর্থন করা। অ্যান্ড ব্যানিং গানস, এবং সর্বোপরি অস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা জারি করা। এছাড়াও কি কি রয়েছে? ক্রিয়েটিং ওপেন গভর্নমেন্ট, উন্মুক্ত সরকার গঠন করা। ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি, সরাসরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যাকে বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। এছাড়া রয়েছে সাপোর্টিং পিপল, সেই সকল লোকজনদেরকে সমর্থন করা, হু এক্সপোজ ওয়ার ক্রাইমস অর কনস্পিরেসিস টু ক্রিয়েট ওয়ার্স, অতএব যুদ্ধ সৃষ্টি করার জন্য যে সকল ষড়যন্ত্র রয়েছে, অথবা যারা ওয়ার ক্রাইমস বা যুদ্ধ অপরাধ করতে যাচ্ছে, বা যুদ্ধ অপরাধগুলোকে যারা প্রকাশ করে দিচ্ছে, ঠিক আছে না, সেই সকল লোকজনকে সাপোর্ট করা। অর্থাৎ যারা যুদ্ধ অপরাধকে প্রকাশ করে দেয় বা যুদ্ধ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন ষড়যন্ত্রকে যারা ওপেন করে দেয়, খুলে দেয়, প্রকাশ করে দেয়, সেই সকল লোকজনদেরকে কি করা? সমর্থন করা। অ্যান্ড মেকিং লস, এবং সর্বোপরি কি? আইন প্রতিষ্ঠা করা, আইন তৈরি করা, কোন একটা অপরাধের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করা, যাতে সেই অপরাধটা সংগঠিত না হতে পারে। তাহলে দেখো, এই যে এন্ডস মানে লক্ষ্য অর্জনের যে উপায়, মিনস টু অ্যাচিভ দিস এন্ডস ইনক্লুড,
তাহলে লক্ষ্য অর্জনের যে উপায়, সেই উপায়গুলোর মধ্যে এতগুলো জিনিস পড়ছে: শান্তিবাদকে সমর্থন করা, অহিংস প্রতিরোধ, কূটনীতি, বয়কট, বিক্ষোভ ডেমনস্ট্রেশনস, পিস ক্যাম্পস শান্তি শিবির, সাপোর্টিং এন্টি ওয়ার পলিটিক্যাল ক্যান্ডিডেটস মানে যুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক প্রার্থীদেরকে সমর্থন করা, এবং ব্যানিং গানস অস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা জারি করা, ক্রিয়েটিং ওপেন গভর্নমেন্ট উন্মুক্ত সরকার গঠন করা, ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কেমন? যে সরাসরি জনগণ চাচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বা জনগণের হাতে সরকার পরিচালিত হবে, কিন্তু অনেক সময় এমনটা হয় না। এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়ার কারণেও কিন্তু বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ হচ্ছে, সহিংসতা হচ্ছে, তাই না? আমরা যেগুলো দেখতে পারি, ইরাক, ইরান বা হচ্ছে এই জাতীয় যে সিরিয়া, যে দেশগুলো রয়েছে, এখানে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং কিছু পারিবারিক একনায়কতন্ত্র রয়েছে যেখানে জনগণের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা বাদ দিয়ে তারা কিন্তু ক্ষমতা দখল করে রাখতে চায়। যেমন আমরা আসাদ সরকারের কথা দেখেছি, যে জনগণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তিনি কিন্তু পারিবারিক যে একনায়কতন্ত্র সেটা কিন্তু তিনি ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। এই জন্য সিরিয়াতে কি হলো, ব্যাপক পরিমাণ সহিংসতা হলো, এতে লাখে লাখে মানুষ কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তারপরেও তিনি কিন্তু গণতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্ঠা করেননি। তো এটা যদি ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি হতো বা দিয়ে দিতেন সরকার যদি এমনটা হতো যে জনগণ আমার যা চায় আমি তা করতে রাজি আছি, যদি সেটা জনগণের জন্য কল্যাণ করা হয়, তাহলে কিন্তু সেখানে আর কোনো দাঙ্গা বা ভায়োলেন্স হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু আসলে তা না। কিছু কিছু দেশে কিছু স্বার্থবাদী এবং স্বার্থান্বেষী মানুষ রয়েছে যারা ক্ষমতা কিন্তু আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। এখনো বেশ অনেক দেশে এমনটা রয়েছে যেখানে কোনো গণতন্ত্র নেই, বা গণতন্ত্র থাকলেও সেটা কিছু লোক কিন্তু আষ্টে পৃষ্ঠে ধরে রয়েছে। এছাড়াও বলা হচ্ছে যে সকল লোকজন যুদ্ধ অপরাধ বা যুদ্ধ সংগঠিত হতে পারে এমন ষড়যন্ত্রকে উন্মোচন করে দেয় বা প্রকাশ করে দেয়, সেই সকল লোকজনদেরকে সমর্থন করা এবং সর্বোপরি আইন প্রতিষ্ঠা করা। এই সব কিছুই হচ্ছে কি, এই যে লক্ষ্য আমরা বললাম যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বা অন্যান্য যে সকল লক্ষ্য রয়েছে, সেই লক্ষ্যগুলোকে পূরণের এক একটা উপায়। তাহলে আমরা একটু খেয়াল রাখবো, দেখো এই দুটা লাইন দিয়ে কিন্তু প্যারাগ্রাফটা প্রায় শেষ। অতএব ছোট ছোট করে বিষয়গুলো পড়তে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে, দেখে মাথা ঘুরিয়ে গেলে কিন্তু হবে না। এছাড়া বলা হচ্ছে ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন ইনভলভড ইন পিস মুভমেন্টস, বলছে বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে ইনভলভড ইন পিস মুভমেন্ট, মানে পিস মুভমেন্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত। তাহলে পিস মুভমেন্ট বা শান্তি আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন রয়েছে, তাহলে দেখো ইনভলভড ইন পিস মুভমেন্ট এটা কিন্তু একটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, এটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব নয়, বরং এই ইনভলভড ইন পিস মুভমেন্টস এই ফ্রেজটা দিয়ে এই অর্গানাইজেশন গুলোকে পোস্ট মডিফাই করা হয়েছে। মানে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন রয়েছে যারা পিস মুভমেন্টের সাথে জড়িত, তাদের কি থাকতে পারে, ফাইনাইট ভার্ব মে হ্যাভ, তাদের থাকতে পারে সাম ডাইভার্স গোলস, তাদের বিচিত্র লক্ষ্য থাকতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য থাকতে পারে। ডাইভার্স মানে কি, ভিন্ন ভিন্ন, ডিফারেন্ট। যে এক দল হয়তো শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে, এক সংগঠন হয়তো খাদ্য নিয়ে কাজ করছে, এক সংগঠন হয়তো চিকিৎসা নিয়ে কাজ করছে, এক সংগঠন হয়তো নদী নিয়ে কাজ করছে, আর এক সংগঠন হয়তো পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে, কিন্তু সব সংগঠনের বলা হচ্ছে কি, বাট ওয়ান কমন গোল, কিন্তু প্রত্যেকেরই রয়েছে একটা সাধারণ লক্ষ্য, আর সেটা হলো কি, ইজ সাস্টেনেবিলিটি অফ পিস। কারণ আমরা দেখেছি যে শান্তি আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যটাই হচ্ছে কি, দ্য গোল অফ অ্যাচিভিং ওয়ার্ল্ড পিস। তাহলে বিশ্ব শান্তিটাকে প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু বিশ্ব শান্তি শুধু প্রতিষ্ঠিত হলেই তো হচ্ছে না, বরং সেটা কি করতে হবে, সাস্টেনেবল করতে হবে, টেকসই করতে হবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য থাকলেও এই সকল প্রতিষ্ঠানের একটা সাধারণ লক্ষ্য হলো টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তো আশা করি ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা এই প্যারাগ্রাফটুকু বুঝতে পেরেছো। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারাগ্রাফ, স্পেশালি ফর সামারাইজেশন অর ফ্লো চার্ট, তাই না? এই দুটা আর ফার্স্ট বা সিন প্যাসেজ, ফার্স্ট সিন প্যাসেজ হিসেবে তো আসতেই পারে, বাট দিস প্যাসেজ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর সেকেন্ড এন্ড থার্ড সিন প্যাসেজ। So dear students, I hope you are understanding the passage with me, and if you feel any problem, you can put comment in the comment box so that I can understand your problem, and then in understanding your problem, I can give you the solution. Okay. Now we can go to the next paragraph. Next paragraph e ki bola hocche, peace movement is basically an all encompassing anti-war movement.
বেসিক্যালি মানে কি, মূলত, প্রধানত। তাহলে শান্তি আন্দোলন হচ্ছে প্রধানত একটি অল এনকম্পাসিং, এটা বলতে কি বোঝানো, সর্বাত্মক মানে সবকিছুর সাথে সম্পর্ক রেখে, এটা হচ্ছে কি একটা এন্টি ওয়ার মুভমেন্ট, এটা হচ্ছে কি যুদ্ধ বিরোধী একটি আন্দোলন। অর্থাৎ সর্বাত্মক ভাবে শান্তি আন্দোলন হলো একটি কি যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন। তাই বলছে মূলত শান্তি আন্দোলন হলো একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন। তাহলে সর্বাত্মক বলতে কি বুঝতে যাচ্ছি, যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য, যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য যা কিছু প্রয়োজন, যা করা প্রয়োজন, পিস মুভমেন্ট তাই নিয়েই কাজ করতে থাকে, বা কাজ করতে চাই, বা কাজ করে যাচ্ছে। তাহলে অল এনকম্পাসিং মানে আমরা বুঝলাম হচ্ছে সর্বাত্মক। দেখো এটা হচ্ছে কিন্তু কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। কম্পাউন্ড ওয়ার্ড সেইগুলো যেগুলোর মাঝে কি থাকে, একটা করে এরকম হাইফেন থাকে। ওকে, হাইফেন যুক্ত যে ওয়ার্ড আমরা পাবো সেগুলোকে বলে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, এবং এগুলো সবগুলো মিলে একটা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। এন্টি ওয়ার মানে কি, যুদ্ধ বিরোধী। অল এনকম্পাসিং মানে কি, সর্বাত্মক। আমি রিপিট করছি কিছু কিছু ওয়ার্ড যাতে তোমরা ধরে নিতে পারো। ওকে, তাহলে পিস মুভমেন্ট হলো একটি এন্টি ওয়ার মুভমেন্ট, এবং সর্বাত্মক ভাবে এটা একটি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। ইট ইজ প্রাইমারিলি ক্যারেক্টারাইজড, ইট বলতে এই শান্তি আন্দোলনকে বোঝাচ্ছে, যে শান্তি আন্দোলনের বিশেষ একটা বিশ্বাস রয়েছে, বা একটা বিশেষ বিশ্বাস দিয়ে নিয়ে চলতে চায় আর কি। তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে, ইট ইজ প্রাইমারিলি ক্যারেক্টারাইজড বাই আ বিলিফ, মানে পিস মুভমেন্টের রয়েছে একটা বিশ্বাস, বা এই বিশ্বাসটাই হচ্ছে পিস মুভমেন্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যে তাদের একটা বিশ্বাস রয়েছে। সেই বিশ্বাসটা কি, দ্যাট হিউম্যান বিংস, যে মানব জাতি, শুড নট ওয়েজ ওয়ার, ওয়েজ ওয়ার মানে যুদ্ধ বাঁধানো বা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, যে মানুষের উচিত হবে না যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কিছুর উপরে, অন ইচ আদার, একে অন্যের উপরে, অর ইনগেজ ইন ভায়োলেন্ট কনফ্লিক্টস, অথবা কোনো সহিংস দ্বন্দ্বে যুক্ত না হওয়া। এনগেজ মানে কি, যুক্ত হয়ে পড়া, তাই না? তাহলে হচ্ছে পিস মুভমেন্ট যেহেতু একটি এন্টি ওয়ার মুভমেন্ট, অতএব এই পিস মুভমেন্টের প্রধান একটা বিশ্বাস হলো যে মানব জাতির উচিত না একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, অথবা কোনো ভায়োলেন্ট বা সহিংস দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়া। কিসের উপর ভিত্তি করে? ওভার ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার উপর ভিত্তি করে, রেস, রেস মানে কি আমরা বুঝি সম্প্রদায় বা হচ্ছে কুল, অথবা ন্যাচারাল রিসোর্সেস, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে, রিলিজিয়ান, ধর্মের উপর ভিত্তি করে, অর আইডিওলজি, অথবা কোনো আদর্শের উপর ভিত্তি করে, যে মানুষের উচিত হবে না একে অন্যের সাথে যুদ্ধ বাঁধানো বা কোনো সহিংস দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া। এই বিশ্বাসটাই হচ্ছে প্রধানত পিস মুভমেন্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহলে পিস মুভমেন্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি, যে মানুষের উচিত হবে না কোনো কিছুর উপরে ভিত্তি করে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, এই বিশ্বাসটা। ইট ইজ বিলিভ দ্যাট, বিশ্বাস করা হয় যে মিলিটারি পাওয়ার ইজ নট দ্য ইকুইভ্যালেন্ট অফ জাস্টিস। ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি, সমগোত্রীয় বা সমকক্ষ, যে সামরিক শক্তি কখনোই ন্যায় বিচারের সমকক্ষ নয়। অর্থাৎ মিলিটারি পাওয়ার দিয়ে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, কারণ মিলিটারি পাওয়ার কখনো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। যে কোনো একটা জায়গায় একটা অপরাধ কাজ সংঘটিত হচ্ছে মানেই সেখানে যদি আমরা সামরিক বাহিনী প্রয়োগ করে সেই অপরাধ কাজটাকে বন্ধ করতে চাই, তাহলে কিন্তু আসলে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু যদি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় ন্যায়ানুগ উপায়ে, তাহলে কিন্তু সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব যুদ্ধ বাঁধিয়ে কখনোই অরিজিনাল অর সাস্টেনেবল পিস ক্যান নট বি অ্যাচিভড, অর্জন করা যাবে না। এই কথাটা কিন্তু পিস মুভমেন্টের বিশ্বাস, বা পিস মুভমেন্টের সাথে সম্পর্কিত মানুষেরা এই বিশ্বাসটাই করে থাকে, অথবা দিস ইজ দ্য জেনারেল বিলিফ, অথবা এটা হতে পারে একটা সাধারণ বিশ্বাস মানুষের, যে কখনোই সামরিক বাহিনী দ্বারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এই কারণে কি করা হচ্ছে, দ্য পিস মুভমেন্ট টেন্ডস টু অপোজ। তাহলে পিস মুভমেন্ট সবসময় কি করে, অপোজ করে, বিরোধিতা করে। তাহলে বিরোধিতা করে কিসের, বা বিরোধিতা করতে সবসময় চেষ্টা করে, টেন্স মানে চেষ্টা করা বা চাই। তাহলে সবসময় বিরোধিতা করতে চেষ্টা করে পিস মুভমেন্ট কিসের,
the proliferation of dangerous technologies and weapons of mass destruction. তাহলে the proliferation মানে কি? বিস্তার। তাহলে বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে। কিসের বিস্তার? of dangerous technologies, বিপজ্জনক প্রযুক্তি, and weapons of mass destruction, অথবা গণবিধ্বংসীমূলক যে অস্ত্র। weapons মানে কি? অস্ত্র। mass destruction মানে কি? গণবিধ্বংসী বা গণহারে ধ্বংস করতে পারে এমন যে ওয়েপন, সেগুলোকে নির্দেশ করা হচ্ছে। অতএব বলা হচ্ছে বিপজ্জনক প্রযুক্তি এবং গণবিধ্বংসী যে অস্ত্র রয়েছে, সেই অস্ত্রগুলোর প্রতিরোধ মানে বিস্তারের সবসময় প্রতিরোধ করে থাকে পিস মুভমেন্ট। বলা হচ্ছে যে ইন পার্টিকুলার নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স। তাহলে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, বিশেষভাবে বলা হচ্ছে কাকে? নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স এন্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার মানে কি আমরা জানি পারমাণবিক অস্ত্র, আর বায়োলজিক্যাল মানে হচ্ছে জৈব ওয়ারফেয়ার মানে অস্ত্র। তাহলে এখানে গণবিধ্বংসীমূলক অস্ত্র যেমন পারমাণবিক অস্ত্র অথবা জৈব অস্ত্র, তাই নাকি, এইগুলোকে যাতে বিস্তার করতে না দেওয়া হয়, এইগুলো যেন চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে, প্রত্যেকটা দেশের হাতে যেন এগুলো না চলে যায়, এমনকি কোনো দেশ যাতে বেশি পরিমাণে এগুলো দখল করতে না পারে বা তৈরি করতে না পারে, এর বিরোধিতা সবসময় করে। ওকে, কে করে? পিস মুভমেন্ট। তাহলে পিস মুভমেন্টের প্রধান লক্ষ্যই হলো টু এস্টাবলিশ পিস সাস্টেনেবলি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে বিশ্বে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া বলা হচ্ছে কি মোরওভার, এছাড়াও ম্যানি অবজেক্ট, ম্যানি মানে অনেকেই, অবজেক্ট হচ্ছে এখানে ভার্ব মেইনলি, অবজেক্ট মানে কি? আপত্তি করা, মানে বিরোধিতা করা। অনেকেই বিরোধিতা করে কিসের? টু দ্য এক্সপোর্ট অফ ওয়েপন্স, মানে অস্ত্রের রপ্তানি। যে কিছু দেশ আছে অস্ত্র রপ্তানি করে যে আয় করে, তার উপর কিন্তু পুরো তাদের সেই দেশের অর্থনীতি ডিপেন্ড করে। কিন্তু এই অস্ত্র আসলে রপ্তানি করাটা ঠিক নয়, এই কথাটা বলে থাকে অনেক ব্যক্তি, অনেক সংগঠন, অনেক শান্তিবাদী মানুষ। তাহলে অনেক শান্তিবাদী মানুষ এই অস্ত্রের যে রপ্তানি, এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে বা বিরোধিতা করে। কি কি অস্ত্র? ইনক্লুডিং হ্যান্ড হেল্ড মেশিন গানস অ্যান্ড গ্রেনেডস, বিশেষ করে ছোট ছোট যে হাতের ব্যবহৃত যে অস্ত্রগুলো রয়েছে, যেগুলো বলা হচ্ছে হস্তচালিত, হ্যান্ড হেল্ড মানে হাতের মাধ্যমে চালানো হয়, সেরকম মেশিন গানস অথবা গ্রেনেড, এইগুলো যাতে রপ্তানি করা না হয়। কার দ্বারা? বাই লিডিং ইকোনমিক নেশনস। লিডিং মানে আমরা কি বুঝবো? যেগুলো হচ্ছে মোটামুটি নেতৃস্থানীয় বা নেতৃত্ব দানকারী যে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলো, তাদের কথা বলা হচ্ছে। তারা কি করে? এই অস্ত্রগুলো রপ্তানি করে কাদেরকে? টু লেজার ডেভেলপড নেশনস, মানে যারা কম উন্নত রাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত যে রাষ্ট্র, সেই সকল দেশে যে এই ধরনের অস্ত্র রপ্তানি করে, এই কথাটার বিরুদ্ধে বা এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যাপক হারে আপত্তি তুলে থাকে অনেক রাষ্ট্র বা অনেক ব্যক্তি, অনেক সংগঠন। তাহলে বলা হচ্ছে কি উন্নত দেশ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশে হস্তচালিত মেশিন গান বা গ্রেনেডের মতো যে অস্ত্রগুলো, সেগুলোর যে রপ্তানি, এই রপ্তানির বিরোধিতা করে থাকে অনেকেই, যাতে এই অস্ত্রের প্রসারটা বেড়ে না যায় এবং মানুষ যাতে সহজেই কোনো দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়ে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এইটুকুই মূলত তোমাদের এই প্যাসেজ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখান থেকে তোমাদের কোশ্চেন সেট করা হতে পারে, এবং প্রধানত এই অংশটুকুর উপরেই সিন প্যাসেজ হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আমি আরো যে অংশটুকু রয়েছে এখানে, সেটুকু তোমাদের সামনে একটু পড়ার চেষ্টা করছি, যাতে কিছু ইনফরমেশন তোমরা পাও এবং এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা যাতে আরেকটু উপকৃত হও এই বিভিন্ন তথ্যগুলো পাওয়ার মাধ্যমে, যাতে এই সম্পর্কে তোমাদের একটু জ্ঞান থাকে। কারণ পড়ার মাধ্যমে তো আমাদের জ্ঞানটাকে ডেভেলপ করতে হবে। তাহলে মেইন অংশটুকু আমরা পড়ে ফেলেছি, মনে করো যে ভিডিওর মেইন অংশটুকু শেষ। এই অংশটুকু আমরা পিস মুভমেন্টের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে গেলাম, এবং এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে গেছি। তাহলে এইটুকুই এখানে এনাফ। বাট স্টিল নাও I will continue reading the rest of the passage in this video class. Okay, so I think you will also watch the next part, that is you will continue watching this video class so that you can learn what have been said by the author in this part also. Okay, so dear students, we can continue. The first peace movement appeared in 1815-1816.
বলা হচ্ছে প্রথম যে শান্তি আন্দোলন সেটা শুরু হয় বা অ্যাপিয়ার্ড হয়, যেটা বলা হচ্ছে অ্যাপিয়ার্ড মানে আমরা শুরু হওয়া বা সংগঠিত হওয়া বুঝবো, যেটা প্রধানত সংগঠিত হয় কত সাল থেকে কত সাল, 1815 থেকে 1816 সাল পর্যন্ত। তাহলে প্রথম যে শান্তি আন্দোলন সেটা সংগঠিত হয় 1815 থেকে 1816 সাল পর্যন্ত। দ্য ফার্স্ট সাচ মুভমেন্ট, আর এরকমই প্রথম যে আন্দোলন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস যেটা ঘটেছিল যুক্তরাষ্ট্রে, সেটা কি ওয়াজ দ্য নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি, তাই তো? তাহলে এইরকমই এটা সবচেয়ে প্রথম যে শান্তি আন্দোলন সেটা হয়েছিল 1815 থেকে 1816 সালে। তবে আমেরিকাতে এরকম প্রথম যে আন্দোলনটা হয়েছিল সেটার নাম কি ছিল, দ্য নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি, এবং এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কবে, 1815 সালে, বাই দ্য থিওলজিয়ান ডেভিড লো ডোজ, অর্থাৎ ডেভিড লো ডোজ নামের একজন ধর্ম, যেটা থিওলজিয়ান মানে আমরা জানি ধর্মতাত্ত্বিক, ধর্ম সম্পর্কে যার অনেক জ্ঞান থাকে, তাহলে এরকম একজন ধর্মতাত্ত্বিক ব্যক্তি ডেভিড লো ডজ 1815 সালে দ্য নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি এই নামের যে আমেরিকার প্রথম পিস মুভমেন্ট সেটা তিনি প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয় কি দ্য ম্যাসাচুসেটস পিস সোসাইটি, এ নামেও, ম্যাসাচুসেটস মানে এটা এলাকার নাম আমরা জানি নিউ ইয়র্কের মতো, সেখানেও যে পিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটাও কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস এর আরেকটি এরকমই শান্তি আন্দোলন। বলা হচ্ছে ইট বিকেম অ্যান অ্যাক্টিভ অর্গানাইজেশন, তবে এই যে বলা হচ্ছে দ্য নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি বা এই নামের যে শান্তি আন্দোলন, এটা একটি সক্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। কিভাবে? হোল্ডিং রেগুলার উইকলি মিটিংস, ধারাবাহিকভাবে প্রতিনিয়ত সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, অ্যান্ড প্রডিউসিং লিটারেচার, এবং সাহিত্য প্রণয়নের মাধ্যমে, হুইচ ওয়াজ স্প্রেড, যে সাহিত্যগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল অ্যাজ ফার অ্যাজ জিব্রাল্টার অ্যান্ড মাল্টা, তাহলে মাল্টা এবং জিব্রাল্টার মতো এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল যে সাহিত্যগুলো। তাহলে বলা হচ্ছে এই যে দ্য নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি, এটা যে একটা সক্রিয় সংগঠনে পরিণত হলো, সেগুলো কিভাবে পরিণত হলো, সাপ্তাহিক মিটিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, বা হচ্ছে এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য কর্ম যেগুলো রয়েছে সেই সাহিত্য কর্মগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, এছাড়াও কি ডিসক্রাইবিং দ্য হররস অফ ওয়ার, যুদ্ধের যে হরর মানে আমরা কি জানি, ভয়াবহতা, এর বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে, অ্যান্ড অ্যাডভোকেটিং প্যাসিফিজম অন ক্রিশ্চিয়ান গ্রাউন্ডস, এবং খ্রিস্ট নীতির উপর ভিত্তি করে বা খ্রিস্টিয়ান ধর্মের যে নীতিগুলো আছে শান্তিবাদ, সেই শান্তিবাদের উপর ভিত্তি করে বা সমর্থন করে এই সংগঠন কি হয়েছিল, একটা সক্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। তাহলে এই সক্রিয় সংগঠনটাকে মানে এই সংগঠনটার সক্রিয়তার কারণ কয়টি এখানে দেখানো হয়েছে। একটা হচ্ছে সাপ্তাহিক রেগুলার মানে কি ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠান করা, প্রডিউসিং লিটারেচার সাহিত্য প্রণয়ন করা, তারপর হচ্ছে যুদ্ধের যে ভয়াবহতা সেগুলো ডেসক্রাইব করা, এবং খ্রিস্টান নীতির উপর ভিত্তি করে শান্তিবাদকে সমর্থন করা। এই কাজগুলো করার মাধ্যমে এই দ্য নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি একটি সক্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া বলা হচ্ছে দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি, আমরা লন্ডন জানি কোন দেশীয়, ইংল্যান্ডের রাজধানী, তাহলে আমেরিকাতে হয়েছিল দ্য নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি, এছাড়াও ছিল হচ্ছে ম্যাসাচুসেটস পিস সোসাইটি, আবার ইংল্যান্ডে হচ্ছে কি দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি, অলসো নন অ্যাজ দ্য সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অফ পার্মানেন্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সাল পিস। তাহলে লন্ডন পিস সোসাইটি এটা আবার এই দ্য সোসাইটি ফর প্রমোশন অফ পার্মানেন্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সাল পিস মানে হচ্ছে স্থায়ী এবং সার্বজনীন শান্তি উন্নয়নের যে সোসাইটি, এর নামেও কিন্তু লন্ডন পিস সোসাইটি পরিচিত ছিল। আর এই লন্ডন পিস সোসাইটি কি হয়েছিল, ওয়াজ ফর্মড, গঠিত হয়েছিল ইন 1816 সালে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে? টু প্রমোট পার্মানেন্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সাল পিস, দীর্ঘস্থায়ী এবং সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বা উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে। কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? বাই দ্য ফিলান্থ্রপিস্ট উইলিয়াম অ্যালেন। তার মানে দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি এটা 1816 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একজন মানব হিতৈষী ব্যক্তি উইলিয়াম অ্যালেনের দ্বারা। সারা বিশ্বে একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং
সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। তাহলে আমরা এখানে কয়েকটি নাম পাচ্ছি। একটা হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি, তারপর হচ্ছে ম্যাসাচুসেটস পিস সোসাইটি, তারপর পাচ্ছি দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি। তাহলে নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মতাত্ত্বিক ডেভিড লোডোজ এর মাধ্যমে, আর লন্ডন পিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানবহিতৈষী ব্যক্তি বা ফিলান্থ্রপিস্ট উইলিয়াম অ্যালেনের দ্বারা 1816 সালে। প্রথমটা হয়েছিল 1815 সালে, তারপরটা হলো 1816 সালে। এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, একটা চিরস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এরপর চলে আসি ইন দা 1840s, 1840-এর দশকের দিকে গিয়ে ব্রিটিশ নারীরা ফর্মড অলিভ লিভ সার্কেলস গ্রুপ। তাহলে তারা বেশ কিছু দল তৈরি করলো অফ অ্যারাউন্ড 15 to 20 উইমেন। তার মানে প্রায় অ্যারাউন্ড মানে কি প্রায় 15 থেকে 20 জন মহিলা নিয়ে অলিভ লিভ সার্কেল মানে হচ্ছে জলপাইয়ের পাতা চক্র, মানে আমরা অলিভ লিভ সার্কেলই বলি কারণ এটা প্রপার নাউন। এই নামে তারা কিন্তু বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করলো কি করার জন্য, টু ডিসকাস এন্ড প্রমোট, আলোচনা করা এবং প্রসার করা কিসের, প্যাসিফিস্টস আইডিয়া, শান্তিবাদী যে ধারণাগুলো, শান্তিবাদী যে মনোভাবগুলো বা শান্তিবাদী যে চিন্তা ভাবনাগুলোকে, সেই চিন্তা ভাবনাগুলোর উৎকর্ষতার জন্য, প্রমোট মানে কি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এবং কিভাবে এগুলো করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তারা এই ধরনের বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করেছিল। অতএব দ্য পিস মুভমেন্ট বিগ্যান টু গ্রো, আর এভাবে কিন্তু শান্তি আন্দোলন কি বাড়তে শুরু করলো ইনফ্লুয়েন্স বাই দ্য মিড 19th century, বিশেষ করে মধ্য যে ঊনবিংশ শতাব্দী রয়েছে এই শতাব্দীদের মধ্য সময়ে গিয়ে পিস মুভমেন্ট কিন্তু তার ক্ষমতায় বা প্রভাবে আস্তে আস্তে কি হতে থাকলো, বাড়তে শুরু করলো। তাহলে কি হলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে গিয়ে শান্তি আন্দোলন কি হলো, ব্যাপক হারে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো, বা তার প্রভাব নিয়ে সে কিন্তু গ্রো করতে শুরু করলো। তার মানে এই কথাটা এটাই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে শান্তি আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করা শুরু করলো। তারপর বলা হচ্ছে কি, দ্য লন্ডন পিস সোসাইটি আন্ডার দ্য ইনিশিয়েটিভ অফ আমেরিকান কনসাল টু বার্মিংহাম এলিউই বারিট and the Reverend Henry Richard। তাহলে হচ্ছে দেখো, তাহলে আমরা কোন সোসাইটির কথা বলছি, লন্ডন পিস সোসাইটি। লন্ডন পিস সোসাইটি আন্ডার দ্য ইনিশিয়েটিভ মানে কি পদক্ষেপ। তাহলে কার পদক্ষেপ, আমেরিকান কনসাল মানে আমরা বুঝি যে ডিপ্লোম্যাটিক যে দূত তাদেরকে বলে কনসাল। তাহলে আমেরিকান কনসাল টু বার্মিংহাম, তাহলে আমেরিকান যে কনসাল, তাহলে বার্মিংহামে প্রেরিত, যাকে বার্মিংহামে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে ছিলেন, এলিহু বারিট, এবং দ্য রেভারেন্ড মানে আমরা বুঝবো যাজক পর্যায়ে বা পাদ্রী পর্যায়ের ব্যক্তিদের, তার নাম হচ্ছে কি হেনরি রিচার্ড। তাহলে দূত, তাহলে আমেরিকান, তাহলে বার্মিংহামে প্রেরিত এলিহু বারিট এবং যাজক হেনরি রিচার্ডের উদ্যোগে মানে পদক্ষেপে, আন্ডার দ্য ইনিশিয়েটিভ কি হলো, কনভেন্ট মানে কি প্রথম যে আহ্বান করা বা ডাকা, কনভেন্ট দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল পিস কংগ্রেস সম্মেলন, প্রথম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন আহ্বান করা হলো কোথায়, ইন লন্ডনে। কবে, ইন 1843। তাহলে বড় একটা সেন্টেন্স যে লন্ডন পিস সোসাইটি 1843 সালে লন্ডনে একটি প্রথম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আহ্বান করলো, কাদের পদক্ষেপে, এই দুই ব্যক্তির পদক্ষেপে। একজন হচ্ছে কি বার্মিংহামে প্রেরিত আমেরিকান কনসাল, এই যে দেখেন আমেরিকান কনসাল টু বার্মিংহাম মানে আমেরিকার একজন দূত যাকে বার্মিংহামে পাঠানো হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে এলিহু বারিট, এবং আরেকজন হচ্ছে যাজক হেনরি রিচার্ড। এদের উদ্যোগে বা পদক্ষেপে লন্ডন পিস সোসাইটি 1843 সালে লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক মানে প্রথম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আহ্বান করল। তারপরে আসি দ্য কংগ্রেস, আর এই সম্মেলন ডিসাইডেড অন টু এইমস, তাহলে সম্মেলনটি প্রথমত দুইটা লক্ষ্য নিয়ে ডাকা হয়েছিল। কি কি লক্ষ্য, দ্য আইডিয়াল অফ পিসেবল আরবিট্রেশন ইন দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ নেশনস, তাহলে প্রথমটা হচ্ছে বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে যে সকল অ্যাফেয়ার্স রয়েছে
যে বিষয়গুলো রয়েছে বা যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে, সেই দ্বন্দ্বগুলোর পিসেবল মানে কি শান্তিপূর্ণ সমাধান। তাহলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে অ্যাফেয়ার্স রয়েছে বা দ্বন্দ্ব সংঘাত রয়েছে, সেগুলোর শান্তিপূর্ণ যে আরবিট্রেশন বা সলিউশন বা সমাধান। আরেকটি হলো দ্য ক্রিয়েশন অফ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট টু অ্যাচিভ দ্যাট। এবং এই পিসেবল আরবিট্রেশন মানে কি শান্তিপূর্ণ যে সমাধান, এই শান্তিপূর্ণ সমাধানকে অ্যাচিভ করতে, দ্যাট বলতে আমরা বুঝতেছি পিসেবল আরবিট্রেশন। তাহলে এই শান্তিপূর্ণ যে সমাধান তাকে অর্জন করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। তার মানে এই যে লন্ডন পিস সোসাইটি যে সম্মেলনের আয়োজন করলো, ইন্টারন্যাশনাল পিস কংগ্রেস, এই কংগ্রেসের দুইটা উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান, আর ওই শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠা করা। এই দুটা লক্ষ্য নিয়েই 1843 সালে লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আহ্বান করা হয়। এবং আহ্বান করেন দুইজন ব্যক্তি, এলিহিউ ভারিট এবং হেনরি রিচার্ড। এবং এটা প্রধানত হয় লন্ডন পিস সোসাইটির আন্ডারে বা এই মুভমেন্টের আন্ডারে। এবং পদক্ষেপ নিয়েছিল দুইজন ব্যক্তি, এবং এই কংগ্রেসের লক্ষ্য হলো এই দুটি। আশা করি ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা বিশেষভাবে বুঝতে পারছো যে কিভাবে পিস মুভমেন্ট ডে বাই ডে ইজ প্রোগ্রেসিং এন্ড গ্রোয়িং উইথ ইনফ্লুয়েন্স, মানে কি ক্ষমতায় বা শক্তিতে বা প্রভাবে কিভাবে পিস মুভমেন্ট আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছে বা ইজ গোয়িং অ্যাহেড। তো যাই হোক, আফটারওয়ার্ডস এর পরবর্তীতে পিস অর্গানাইজেশনস ওয়ার সেট আপ ইন মেনি কান্ট্রিজ। তাহলে এগুলো লন্ডন, আমেরিকা, এই যে বিভিন্ন ধরনের যে পিস মুভমেন্ট গুলো তৈরি করা হচ্ছে, পিস মুভমেন্ট গুলোকে প্রতিষ্ঠা চালিয়ে নেওয়ার জন্য যে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন দেশের আন্ডারে হচ্ছে, এইভাবে কিন্তু আস্তে 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 কি হচ্ছে, আরো অনেক দেশে বিভিন্ন ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠানের সেট আপ করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যে তাহলে আফটারওয়ার্ডস মানে কি পরবর্তী বছরে, তারপরে সময়টা বলা হয়নি। তাহলে এরপর থেকে আস্তে 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 বিভিন্ন দেশে বা অনেক দেশে শান্তি সংগঠনগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দ্য ইউনাইটেড নেশনস ওয়াজ ফাউন্ডেড। আমরা এখন জানি সবচেয়ে বড় এবং প্রভাবে শক্তিশালী যে সংগঠন তা হচ্ছে কি জাতিসংঘ। আর এই ইউনাইটেড নেশন বা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কি উদ্দেশ্য? উইথ দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ, তার প্রাথমিক যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা হলো কি টু মেইনটেইন পিস, শান্তিকে রক্ষা করা, বিশ্বের শান্তি রক্ষা করা, এন্ড রিজলভ ইন্টার স্টেট কনফ্লিক্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে আন্তঃদেশীয় বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে কনফ্লিক্টস রয়েছে, যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলোকে রিজলভ করা বা সমাধান করা। তার মানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা এবং তাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলোর সমাধানের প্রধান অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তো জাতিসংঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বা আন্তর্দেশীয় যে সকল দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলোকে সমাধান করা। এটা ছিল তার প্রাইমারি অবজেক্টিভ, প্রধান উদ্দেশ্য বা প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এরপর কি বলা হচ্ছে? ম্যানি ট্রিটিস, অনেক চুক্তি। ট্রিটিস মানে কি চুক্তি। তাহলে অনেক চুক্তি হ্যাভ বিন সাইন্ড, স্বাক্ষরিত হয়েছে বিটুইন ম্যানি নেশনস, অনেক জাতির মধ্যে। নোটর দি ওয়ান অফ হুইচ, আর এই বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ট্রিটিস সাইন্ড হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটি হলো এই যে নোটর দি ওয়ান মানে কি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কি উল্লেখযোগ্য? ট্রিটিস মানে চুক্তি। তাহলে এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে চুক্তি সেটা হলো কি হুইচ ইজ নিউক্লিয়ার নন প্রলিফারেশন ট্রিটি। নিউক্লিয়ার মানে কি পারমাণবিক অস্ত্র, নন প্রলিফারেশন মানে হচ্ছে বিস্তার রোধ, নন প্রলিফারেশন বিস্তার রোধ, ট্রিটি মানে চুক্তি। তাহলে এই যে অনেক যে চুক্তি সাইন্ড হয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে, তাহলে সবচেয়ে এর মধ্যে অন্যতম বা লক্ষণীয় চুক্তিটা হলো পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি, অর্থাৎ এনপিটি বা নিউক্লিয়ার নন প্রলিফারেশন ট্রিটি। এগুলো কেন করা হচ্ছে? বিকজ এভরিওয়ান ওয়ান্টস পিস, সবাই শান্তি চায়, and likes the principles of non-violence, এবং সবাই অহিংস নীতিকে পছন্দ করে। তাহলে নন ভায়োলেন্স, প্রিন্সিপালস অফ নন ভায়োলেন্স মানে কি অহিংস নীতি। তাহলে এভরিওয়ান লাইকস, সবাই পছন্দ করে অহিংস নীতিকে, মানে যে নীতির মধ্যে কোনো হিংসা নেই, যে নীতির মধ্যে কোনো সহিংসতা নেই,
সেই সকল নীতি কিন্তু সবাই পছন্দ করে এবং সবাই শান্তিতে থাকতে চায়। বাট there are some people, there are some selfish persons who wants to always catch up the power or to influence others by their only caught up power. ওকে, তাদের যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতা দিয়ে কিন্তু সবার আন্ডারে থাকতে চায়, সবাইকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চায় এবং এর জন্য দে ক্যান ডু এনিথিং, তারা কিন্তু সবকিছুই করতে রাজি থাকে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের প্যাসেজটি পিস মুভমেন্ট। তাহলে প্রথমে আমরা পাইলাম পিস মুভমেন্ট কি এবং এর লক্ষ্যগুলো কি এবং সে কিভাবে কাজ করে। তারপরে আমরা কিছু পিস মুভমেন্টের উদাহরণ পেয়েছি বিভিন্ন দেশের। তবে পিস মুভমেন্টের জন্য লিডিং যে দেশগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস আর একটি রয়েছে ইংল্যান্ড। সেখানে নিউ ইয়র্ক পিস সোসাইটি বা লন্ডন পিস সোসাইটির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করেছে এবং এখানে বেশ কিছু ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, ধর্মযাজক বা হচ্ছে ধর্মতাত্ত্বিক অথবা বিভিন্ন ধরনের কনসাল, যারা হচ্ছে যাদের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের কংগ্রেস বা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে সকল দেশেই আস্তে আস্তে শান্তি যে সংগঠন সেগুলো প্রতিষ্ঠা হওয়া শুরু করে। আর সকল শান্তি সংগঠনের প্রধান বা নেতৃস্থানীয় বা লিডিং পর্যায়ের সংগঠনটি হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস। এবং ইউনাইটেড নেশনস এর মেইন যে পারপাস সেটা হলো কি, টু মেইনটেইন পিস এন্ড রিজলভ ইন্টারস্টেট কনফ্লিক্টস থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। এই লক্ষ্যটাই হচ্ছে মেইনলি তাদের। তা ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা প্যাসেজটি মনোযোগের সহিত বুঝেছো and you have also learned the new words and have got some new information about peace organizations throughout the world, when it started and how it started to grow and where it has come to now, and whether this present world is in peace or not, এবং বর্তমানে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা বা বিশ্ব শান্তির মধ্যে আছে কিনা সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি। তাহলে মানুষের স্বার্থবাদিতার কারণে কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর এই যুদ্ধগুলো মানুষের মধ্যে অশান্তি এবং বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে। So dear students, no more today. I hope you are with me throughout the whole class and have read the passage with me and you have understood everything. But if you have any problem to understand any words or the meaning of words or phrases or sentences, and if you cannot understand any sentence well or the theme of the paragraph or the main information of the passage, please write down your problem in the comment box so that I can give you the best solution. And no more today. But before finishing the class, I have a request to you that if you think that video class is important for you and for others, that is to your classmates, please like and share it with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to this channel to get more and new interesting classes on English language and literature. And if you want to stay with me, please you can like and follow the Facebook pages I have created for you in the same name. And also you can be a member of the Facebook group You Too Can Learn English. And you can also press the bell button beside the subscription button so that you can get instant notification whenever I upload any new video classes like this, which will be very helpful to you. And you can get all kinds of help from this video class and that from this channel, because I am regularly uploading new and interesting video classes on English. So dear students, thanks for being with me throughout the whole class, and I hope you have enjoyed the class very well and you have understood everything. So best of luck and have a nice time, but stay at home to stay safe, and I wish to meet you again in the next class. Till then, peace be upon all of you. Bye.